पाउल प्रेरित मान निकटरे ईश्वर किपरि अणजिहुदी मान मध्य अद्भुत कार्य साधन कले से सबुर विवरण देले। अणजिहुदी माने मध्य परित्राणर अनुभूति पाइले ताहा से प्रकाश कले। यह शुणी प्रेरित और प्राचीन माने ईश्वरंकर महिमा कीर्तन करने को लगिले। प्रिय बंधु, आमर कार्य कौन ईश्वर गौरवर कारण हो पारुछि? चला पथे साजे दीप आमरी चरण अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाई से सत्य प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर मधुर नाम रे आपण को पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुअछि। आपण नियमित ये कार्यक्रम देखुचंती एवं ईश्वर वाक्य द्वारा शिक्षित होउचंती, आत्मारे एवं विश्वास रे वृद्धि पाउछंती। से ईश्वर धन्यवाद करू। आपण मध्य अनेक आम सहित जोगाजोग करी से मानकर मतामत आम मान को जणैछंती, पुणी से मानकर जीवन और अनुभूति मध्य आम मान को जणैछंती। ए पर्यंत जदि आपण आम संगे जोगाजोग करि नाहंती ताहाले टीवी स्क्रीन रे जो नंबरटा देखुचंती से नंबर रे आज ही आम सहित कॉल करंतु। आपणकर फोन कॉल रो अपेक्षा रे आम माने अच्छु। प्रिय बंधु, आज अध्ययन रे आम माने प्रेरित पुस्तक तार 22 अध्याय 9 पदरु आरंभ करी 23 अध्याय 10 पद पर्यंत देखिबा। ताड़नाकारी साउलंकर परिवर्तनर साक्ष्य बा तांकर से जीवनर कहानी आज आम माने पूर्वरु शुणी सारिछु। किंतु एही भागरे साधु पाउल निज विषय और ईश्वर ताहांकु केउ महत् उद्देश्य पाई मनोनीत करिसंती से विषय से निजे साक्ष्य भाव रे वर्णना करुअछंती। रोम रो से पहाचरे ठिया हुई जिहुदी मानकु बा जिहुदी जनतांकु संबोधन करने को जाउथिले। जेउ जनता ताहांकु प्रेरित 21 अध्याय रे तांकु हत्या करिया पाए षडयंत्र करथिले। पाउल सेमानकु हिब्रू भाषा रे कथा कहिबाकू लागिले, जहाँ से मानकर मातृभाषा थिला। एवं से हिब्रू भाषा रे जेतेबेले कथा कहिबाकू लागिले समस्तंकर दृष्टि को से आकर्षण कले। से मानकू निजर आत्मकथा सब कहिले। से किपरि जणे सम्मानित फारूसी गुरु थिले एवं जणे सम्मानित फारूसी गुरुंक द्वारा शिक्षा प्राप्त होइथिले। ए सब विषय से मानकू कहिले। पुणी से कि प्रकार ख्रीष्ट विश्वासी मानकू ताड़ना करुथिले, कारागार से मानकू पकाउथिले, काहा काहा को मारि भी देइथिले एवं ख्रीष्ट विश्वासी मानकू बंदी करिवार निमंते से किपरि दमशेक पर्यंत यात्रा करुथिले। से यात्रा पथरे प्रभु जीशु किपरि ताहांकू दर्शन देले एवं ताहांकर आह्वान विषय ताहांकू बुझेई देले। ए सब विषय से निजर साक्ष्य रे वर्णना करने लगिले। जेतले पाउल बंधा होकि से चाबुक माड़ खाइबा पाए प्रस्तुत होउथिले, सेतेबेले से प्रकाश कले जे से होउछंती जणे रोमियो नागरिक। तेणु रोमियो और जिहुदी मानक मध्यरे एही मत को नेकी जुक्ति हला, तर्क हला। सेतिके भितरे पाउल को सेठारु मुक्त करिके ता परदिन जिहुदी परिषद एवं मुख्य पुरोहित मानकर सह एक सभार आयोजन करी पाउलंक उपरे एते विरक्त हवार कारण कौन ताहा जानिबार निमंते शासनकर्ता माने चेष्टा कले। किंतु शेष भागरे पुनर्बार द्वंद्व जात होइथिला, जहा आज आममानकर आजिर आलोचना रे अध्ययन करिबा। किंतु आलोचना को जिबा पूर्वरु आसंतु गोटे भक्तिमूलक गीत शुणिबा। मो गीतर सुर छंद लय मो मन दिगंते नव सूर्योदय। तुमे मो गीतर
ଛନ୍ଦଲୟ ମୋ ମନ ଦିଗନ୍ତେ ନବ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ମୋ ମନ କାନନେ ମୃଦୁ ସମୀରଣ ମୋ ମନ କାନନେ ମୃଦୁ ସମୀରଣ ତୁମେ ମୋ ଧ୍ୟାନର ପ୍ରଥମ ଭାବନା ଭାବନା ତୁମେ ମୋ ଚେତନା ତୁମେ ମୋ ପ୍ରେରଣା ତୁମେ ମୋ ଚେତନା ତୁମେ ମୋ ପ୍ରେରଣା। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରେରିତ 22 ପର୍ବର 9 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 23 ପର୍ବର 10 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ପାଉଲ ନିଜର ସାକ୍ଷ୍ୟ ସେହି ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଜେରୁସାଲେମରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷରେ ସେହି ରାଜା ଏବଂ ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ 22 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସେହି ଆଲୋକ ଦେଖିଲେ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯେ ମୋତେ କଥା କହିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଏକ ବିଷୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହି ବିଷୟ ନେଇ ଏଠାରେ କିଛି ଭିନ୍ନତା ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସେପରି କିଛି ଭିନ୍ନ ତା ନୁହେଁ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରେରିତ 9 ପର୍ବର 7 ପଦକୁ ଫେରିଯିବା ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ପାଉଲଙ୍କର ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସେହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି କାହାରିକି ନ ଦେଖିବାରୁ ଅବାକ୍ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପାଉଲ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସେହି ଆଲୋକ ଦେଖିଲେ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯେ ମୋତେ କଥା କହିଲେ ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଓ ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ଏହିପରି ଭିନ୍ନତା କାହିଁକି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ପ୍ରେରିତ 9 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ସେମାନେ ସେହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ 22 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଠାରେ ଭିନ୍ନତା କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେହି ଶବ୍ଦ କ'ଣ କହିଲା ତାହା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେହି ଶବ୍ଦ କାହାର ଥିଲା ତାହା ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ କେବଳ ଏକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ, ମାତ୍ର ସ୍ୱର ଶୁଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ପାଉଲ ଆହୁରି କହନ୍ତି, ଯାହାକି 22 ପର୍ବର 10 ପଦରୁ 15 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ, ଉଠ ଦମେଶକକୁ ଯାଅ, ଆଉ ଯେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ନିରୂପିତ ଅଛି ସେସବୁ ତୁମ୍ଭକୁ ସେଠାରେ କୁହାଯିବ। ସେହି ଆଲୋକର ତେଜ ହେତୁ ମୁଁ ଦେଖି ନ ପାରିବାରୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ଦମେଶକକୁ ଆସିଲି। ସେହି ସ୍ଥାନ ନିବାସୀ ସମସ୍ତ ଜିହୁଦୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ହନନୀୟ ନାମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଲୋକ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୋତେ କହିଲେ, ସାଉଲ ଭାଇ ଦୃଷ୍ଟିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି। ପୁଣି ସେ କହିଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ସେହି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାଣୀ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭକୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖିଅଛ ଓ ଶୁଣିଅଛ ସେହିସବୁ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ପାଉଲ ଏଠାରେ ସେହି ଦର୍ଶନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେହି ଦର୍ଶନର ଅନୁଭୂତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ତାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇସାରିଛି ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ସେହି ଆରବୀୟ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କ ସହିତ କଥା କହିଥିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସେହିଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ଓ ସେହି ଦର୍ଶନର ବାସ୍ତବ ଅଭିମତକୁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ଯାହାକି 22 ପର୍ବର 16 ପଦରୁ 20 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଏବେ ତୁମେ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରୁଅଛ? ଉଠ ବାପ୍ତିସ୍ତ ହୁଅ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆପଣା ପାପ ସବୁ ଧୋଇ ପକାଅ। ଏଥିଉତ୍ତାରେ ମୁଁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି। ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଶୀଘ୍ର ଜେରୁସାଲେମରୁ ବାହାରିଯାଅ, କାରଣ ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ସମାଜଗୃହରେ ଧରି କାରାଗାରରେ ପକାଉଥିଲି ଓ ପ୍ରହାର କରିଥିଲି, ଏହା ସେମାନେ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ତିଫାନଙ୍କ ରକ୍ତପାତ ହେଉଥିଲା
ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାହା ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲି, ପୁଣି ଘାତକମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ରକ୍ଷା କରୁଥିଲି। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ କଥୋପକଥନର ଅନୁଭୂତି। ସ୍ତିଫାନଙ୍କୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରିବାରେ ତାହାଙ୍କର ଯେ ହସ୍ତ ଥିଲା ଓ ସେ ଯେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଦାୟୀ ଥିଲେ, ତାହା ସେ ଭୁଲି ଯାଇନଥିଲେ କି ଅସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। କେବଳ ଯେ ସ୍ତିଫାନ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଯେ ତାଡ଼ନା ଘଟାଇଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇଥିଲା। ଏହାପରେ 21 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେଥିରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଯାଅ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଦୂରକୁ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବୁ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବରେ ପରିଣତ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ସାଉଲଙ୍କୁ ପାଉଲରେ ପରିଣତ କଲେ। ସେ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମହତ୍ ଅଭିମତକୁ ସାଧନ କଲେ। ସେ ପାଉଲଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେବକ ସ୍ୱରୂପେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ତେବେ ପାଉଲ ଏଠାରେ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ସେହି ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ଯିହୁଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ କହିଲେ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ। ସେହି ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ କଥା ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଏହାପରେ 22 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲେ, ଏପରି ଲୋକଟାକୁ ପୃଥିବୀରୁ ଦୂର କର, କାରଣ ତାର ବଞ୍ଚି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସେହି ଯିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ମନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପାଉଲଙ୍କ କଥାକୁ ମନୋଯୋଗର ସହିତ ଶୁଣି ଆସୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛନ୍ତି, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ପାଉଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କଲେ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚିତ୍କାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତଥା ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲାଭ କରନ୍ତି। 22 ପର୍ବର 23-24 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରି ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଫୋପାଡ଼ି ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଧୂଳି ପକାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ସହସ୍ର ସେନାପତି ତାଙ୍କୁ ଗଡ଼ ଭିତରକୁ ଘେଣିଯିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ପୁଣି ଲୋକେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ପ୍ରକାର ଚିତ୍କାର କରୁଅଛନ୍ତି, ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ କୋରଡ଼ା ପ୍ରହାର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ଏବ୍ରି ଭାଷାରେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ସହସ୍ର ସେନାପତି ପାଖରେ ଯଦିଓ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ପାଉଲ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ତାହା ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେହି ସହସ୍ର ସେନାପତି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବା ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ତାହା ସେ ଧରିପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ଏତିକି କରିପାରିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ଜନତା ପାଉଲଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସେହି ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇ ପାଉଲଙ୍କୁ ଗଡ଼ ଭିତରକୁ ଘେନିଯିବା ନିମନ୍ତେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଓ ସେ ଯେପରି ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ପାଉଲଙ୍କୁ କୋରଡ଼ା ପ୍ରହାର ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଦେଶ ଦେଲେ। କାରଣ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେହେତୁ ପାଉଲ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାହାଙ୍କଠାରୁ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପାଇବା ସମ୍ଭବପର। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଁ କହି ରଖେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସାଉଲଙ୍କ ପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାଉଲରେ ପରିଣତ କଲେ ଓ ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଓ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କର ମହତ ଅଭିମତ ମଧ୍ୟ ସଫଳ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 22 ପର୍ବର 25 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କଷା ମାରିବା ପାଇଁ ବାନ୍ଧିଲା ଉତ୍ତାରେ ସେ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଶତସେନାପତିଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜଣେ ରୋମୀୟ ପ୍ରଜାର ବିଚାର ନ କରି ତାକୁ କୋରଡ଼ା ମାରିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କି ଆଇନ ସଙ୍ଗତ? ପାଉଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଜଣେ ରୋମୀୟ ନାଗରିକ ଭାବେ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେ ସେହି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଉଲ କିଏ ତାହା ସେହି ସହସ୍ର ସେନାପତି କି ସୈନ୍ୟମାନେ କେହି ହେଲେ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଯିହୁଦୀମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ସେ ତ୍ରଫିମଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲି, ମାତ୍ର ସେ ତାହା କରିନଥିଲେ। ସେହି ସହସ୍ର ସେନାପତି ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ମିଶ୍ରୀୟ, ଯେ କି ସେହି ବିଦ୍ରୋହୀ ଦଳର ନେତା ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେ କିଏ ଥିଲେ? ସେ ଜଣେ ଏବ୍ରିୟ ଥିଲେ, ଯେ କି ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ କଥା କହୁଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ରୋମୀୟ ନାଗରିକ ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ସେହି ବନ୍ଧନରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ରୋମୀୟ ନାଗରିକ ଭାବେ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରାଉଛନ୍ତି। 22 ପର୍ବର 26-28 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେହି ଶତସେନାପତି ଏହା ଶୁଣି ସହସ୍ର ସେନାପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସେହି କଥା ଜଣାଇ କହିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି? ଏହି ଲୋକ ତ ଜଣେ ରୋମୀୟ। ସେଥିରେ ସହସ୍ର ସେନାପତି ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋତେ କୁହ, ତୁମେ କି ଜଣେ ରୋମୀୟ? ସେ କହିଲେ, ହଁ।
ସେଥିରେ ସହସ୍ର ସେନାପତି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଅନେକ ଅର୍ଥ ଦେଇ ମୁଁ ଏହି ନାଗରିକ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ପାଉଲ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜନ୍ମରେ ରୋମିଓ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସହସ୍ର ସେନାପତି ଜନ୍ମରୁ ରୋମିଓ ନଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅନେକ ଅର୍ଥ ଦେଇ ଏହି ନାଗରିକ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପାଉଲ ଜନ୍ମରୁ ଏହି ରୋମିଓ ନାଗରିକ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମରୁ ସେ ରୋମିଓ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାହା ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ରୋମ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତାହାର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା ଓ ରୋମିଓମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ତାଛଡ଼ା ଜଣେ ରୋମିଓ ପ୍ରଜାର ବିଚାର ନ କରି ତାହାକୁ କୋରଡ଼ା ମାରିବା ମଧ୍ୟ ଆଇନସଙ୍ଗତ ନଥିଲା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାଟି କିପରି ମୋଡ଼ ନେବାକୁ ଯାଉଅଛି। 29-30 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଥିଲେ ସେମାନେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ସହସ୍ର ସେନାପତି ସୁଦ୍ଧା ସେ ଯେ ଜଣେ ରୋମିଓ ଏହା ବୁଝିବାରୁ ଓ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବାରୁ ଭୀତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଜାଣିବା ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ପରଦିନ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ସମସ୍ତ ମହାସଭାକୁ ଏକତ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ପୁଣି ପାଉଲଙ୍କୁ ଘେନି ଆଣି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ କରାଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ସହସ୍ର ସେନାପତି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେ ଯାହାଙ୍କୁ ବନ୍ଧନରେ ରଖିଅଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏକ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ଅତି ଜ୍ଞାନୀ, ଯେ କି ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଜିହୁଦୀ ଓ ରୋମିଓ ନାଗରିକ। ତେଣୁ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଆଉ କୋରଡ଼ା ପ୍ରହାର ନ କରାଇ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, ସେହି ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଓ ତହିଁର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆଉ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ତାହାଙ୍କର ବିଚାର ନ କରି ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ସମସ୍ତ ମହାସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ତାହାଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରାଇ ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଥିଲା। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା ଯେ ପାଉଲ ଯେପରି ରୋମରେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତି। ପାଉଲ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ରୋମରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ଥିଲେ। ରୋମ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଗ୍ରୀକ୍ ତାଲିମ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ସେ ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହି ଜଗତକୁ ଆଗମନ ଓ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନେଇ ତହିଁର ଭାଷାନ୍ତର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ତହିଁର ବାସ୍ତବ ନିଗୁଢ଼ ବିଷୟ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇ ପାରିଥିଲା। ତାଛଡ଼ା ତାହାଙ୍କର ରୋମିଓ ନାଗରିକ ପଦ ରୋମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ଓ ରୋମ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଏହିଠାରେ ଆମେ 22 ପର୍ବଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସମାପ୍ତ କଲୁ। ମାତ୍ର ଏହାପରେ ଆମେ 23 ପର୍ବଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ପାଉଲ ସେହି ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ମହାସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆତ୍ମପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ଓ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଆତ୍ମପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ଏହି 23 ପର୍ବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଉଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ଆମେ ଏହିଠାରୁ ତାହାଙ୍କୁ କେବଳ ବନ୍ଦୀ ରୂପେ ଦେଖିବା। ଏହିଠାରୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଯେ ପାଉଲ ନିଜ ବିଷୟରେ ଓ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଆତ୍ମପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ଶାସକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ଯେହେତୁ ଜିହୁଦୀମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଓ ସେ ମଧ୍ୟ କାଇସରିଆକୁ ନିଆଯିବେ। ସେ ସେହି କାଇସରିଆରେ 2 ବର୍ଷ କାଳ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ ଓ ଏହାପରେ ଶେଷରେ ସେ ରୋମକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯିବେ। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେବକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ବନ୍ଧନ ଓ କ୍ଲେଶ ଆସିଲା କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ମହତ ଅଭିମତ ସଫଳ ହେବାକୁ ଥିଲା, ଯାହାକି ସେ ପାଉଲଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ 9 ପର୍ବର 15 ଓ 16 ପଦରେ ଆମେ ତହିଁର ପ୍ରମାଣ ପାଉ। ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ସେ ବିଜାତି ରାଜା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ୍ଭର ନାମ ବହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭର ଜଣେ ମନୋନୀତ ପାତ୍ର ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭର ନାମ ସକାଶେ ତାହାକୁ ଯେ କେତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଜଣାଇବା। ବାସ୍ତବରେ ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ହିଁ ଘଟିବାକୁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ଯେପରି ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେବାକୁ ପାରେ। କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ରୋମ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତାହାର ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତା ସମଗ୍ର ଜଗତ ଉପରେ ବିସ୍ତାର କରି ରଖିଥିଲା। ତେଣୁ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଅର୍ଥ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଚାରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପାଉଲ ସେହି ମହାସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ସଫାଇ ଦେବାକୁ ଯାଇ କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି। 23 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ପାଉଲ ମହାସଭା ପ୍ରତି ସ୍ତ୍ରୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଭ୍ରାତୃବୃନ୍ଦ, ମୁଁ ଏହି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିବେକରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କରି ଆସିଅଛି। ସେଥିରେ ମହାଯାଜକ ହାନାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଉଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନିଜର ଆତ୍ମପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶାସନ ପରିଷଦ ବସିଛନ୍ତି। ମହାଯାଜକ ହାନାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧତତା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ସେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପାଉଲଙ୍କୁ କଥା କହିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି।
23 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ପାଉଲ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଶୁକ୍ଳୀକୃତ ପ୍ରାଚୀର, ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଆଘାତ କରିବେ। ତୁମେ ଏକାବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ମୋର ବିଚାର କରିବାକୁ ବସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋତେ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛ? ପ୍ରକୃତରେ ରୋମୀୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଲୋକର ବିଚାର କରି ତାହାକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ଶାସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ପାରୁନଥିଲା। ଜଣେ ଲୋକକୁ ଧରି ତାହାକୁ କୌଣସି କାରଣ ନେଇ ଦୋଷାରୋପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ଯେ ସେହି ଲୋକକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବେ ବା ତାହା ପ୍ରତି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ରୋମୀୟ ଶାସନରେ ନଥିଲା, କିମ୍ବା ଏହିପରି କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ସମୟରେ ରୋମୀୟ ଆଇନ ଉପଯୁକ୍ତ ତଥା ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ପ୍ରଣୟନ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଏହି ଘଟଣାରେ ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଚାର କରିବାରେ ରୋମୀୟ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା ଓ ଆଇନର ବିପରୀତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। କାରଣ ଯେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରେ, ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିବା ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେବେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ପାଉଲ ଆତ୍ମପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରିବା ସମୟରେ ମହାଯାଜକ ତାଙ୍କର ମୁଖକୁ ଆଘାତ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଏକ କଡ଼ା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ପାଉଲ ଯଦିଓ ଜଣେ ନମ୍ର ଲୋକ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ବା ସମର୍ଥନ ନ କରି ନୀରବ ରହିବା। ପ୍ରକୃତିରେ ନମ୍ରତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିବା ଓ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଯୋଗ ଓ ଶାସନକୁ ମାନିନେବା। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭୟ କରି ଅନ୍ୟାୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ବା ନୀରବ ରହିବାକୁ ନମ୍ରତା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ନପାରେ। ପାଉଲ ସେହି ମହାଯାଜକଙ୍କୁ ଶୁକ୍ଳୀକୃତ ପ୍ରାଚୀର ବୋଲି କହନ୍ତି, ଆଉ ସେ କହନ୍ତି, ତୁମେ ମୂଷାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ମୋହର ବିଚାର କରିବାକୁ ବସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋତେ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ମୂଷାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣିଥିଲେ, କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଥିଲା ଯେ ବିଚାର କରାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ତାହାକୁ ଶାସ୍ତି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। 23 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେଥିରେ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ତୁ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାଯାଜକଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଅଛୁ? ପାଉଲ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ହାନାନ୍ ଜଣେ ମହାଯାଜକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ତାହାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବେ ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଜଣେ ଫାରୁସୀ ଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପାଉଲଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରୋଗ ଥିବାର ଏହା ଆଉ ଏକ ପ୍ରମାଣ, ତେଣୁକରି ସେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ତେବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଉଲଙ୍କର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯିବା, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ତାହାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣ ଥିଲା। 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ପାଉଲ କହିଲେ, ଭ୍ରାତୃବୃନ୍ଦ, ସେ ମହାଯାଜକ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, କାରଣ ଲିଖିତ ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବ ନାହିଁ। ପାଉଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣିଥିଲେ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣି ଜାଣି ତାହା କରିନଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନଥିବାରୁ ତାହାଙ୍କୁ ସେହିପରି ଉତ୍ତର ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ନିଜର ଅଭିଭାବକ ବା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବା ଉପରିସ୍ଥମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସେପରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ଏକ ଭାଗ ସାଦୁକୀ ଆଉ ଅପର ଭାଗ ଫାରୁସୀ ବୋଲି ଜାଣି ମହାସଭାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଭ୍ରାତୃବୃନ୍ଦ, ମୁଁ ଜଣେ ଫାରୁସୀ ଓ ଫାରୁସୀର ପୁତ୍ର। ପୁଣି ଏହି ଭରସା ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତମାନଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ବିଚାରିତ ହେଉଅଛି। ଆମେ ପାଉଲଙ୍କର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ନେଇ ଏଠାରେ ଆଉ କେତେକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ। ସେ କେବଳ ଫାରୁସୀ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପିତା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଫାରୁସୀ ଥିଲେ। ସମ୍ଭବତଃ ଏକ ଧନଶାଳୀ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ପାଉଲ ଏଠାରେ ନିଜର ଆତ୍ମପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୈଷମ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେଠାରେ ଏକ ଭାଗ ସାଦୁକୀ ଆଉ ଅପର ଭାଗ ଫାରୁସୀ ଥିଲେ। ତେବେ ପାଉଲ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେ ଫାରୁସୀମାନେ ମୃତମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଓ ତାହା ହିଁ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଭରସା, କିନ୍ତୁ ସାଦୁକୀମାନେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ପାଉଲ ତାହା ଜାଣି ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ବୈଷମ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ବିଷୟ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସେଠାରେ ଆତ୍ମପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। 7 ପଦରୁ 9 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଏହି କଥା କହିବାରୁ ଫାରୁସୀ ଓ ସାଦୁକୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଘଟିଲା, ଆଉ ସଭାରେ ଦଳଭେଦ ହେଲା। କାରଣ ସାଦୁକୀମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦୂତ ଅବା ଆତ୍ମା ନାହିଁ ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫାରୁସୀମାନେ ଉଭୟ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ମହା କୋଳାହଳ ଘଟିଲା, ଆଉ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ଦଳର କେତେକ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଉଠି ବାଗ୍ଯୁଦ୍ଧ କରି କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଲୋକଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ଦେଖୁନାହୁଁ। କେଜାଣି କୌଣସି ଆତ୍ମା କିମ୍ବା କୌଣସି ଦୂତ ତାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଫାରୁସୀମାନେ ପାଉଲଙ୍କର ସପକ୍ଷ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପାଉଲଙ୍କ ତରଫରୁ ବିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ଫାରୁସୀ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇ ତାହାଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ। ଏହାପରେ 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏହି ପ୍ରକାରେ ମହାବିବାଦ ଘଟନ୍ତେ କାଳେ
ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଭୟରେ ସହସ୍ର ସେନାପତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଗଡ଼ ଭିତରକୁ ଘେନି ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯାହାକି ଲୋକ ମହାବିବାଦ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିହୁଏ ଯେ ଘଟଣାଟି କେତେ ଭୟଙ୍କର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିଲା। ପାଉଲଙ୍କର ଜୀବନ ଏତେ ଦୂର ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଯାହାଫଳରେ ସେହି ସହସ୍ର ସେନାପତି ପାଉଲଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ ଗଡ଼ ଭିତରକୁ ଘେନିଯିବା ପାଇଁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। କାରଣ ଗାଲିଓନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଓ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ତାହାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହାକି ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମିତ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ତାହା ଜାଣି ପାଉଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ନ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସହସ୍ର ସେନାପତି ତାହାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ଘଟିଲା ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯାହାର ସପକ୍ଷ ମନୁଷ୍ୟ ତାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରି ନପାରେ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା କେବେ ହେଲେ ବିଫଳ ହୋଇନଥାଏ। ସେ ଯାହା ସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତି ତାହା ସଫଳ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସଦାସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରି ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଓ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ତଥା ବିପଦରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିମତ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ। ଈଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆମମାନେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପାଉଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିବା ଜନତାଙ୍କୁ ପାଉଲ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନର କାହାଣୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତି ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ନ କରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମସିହ ଭାବରେ ପଠେଇଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପାଇଥିବା ଅନୁଗ୍ରହକୁ ବୁଝିବାକୁ ପାରୁ, ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଯେପରି ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିଲା। ସବୁ ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା ଓ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପାଉଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମର ସ୍ୱାଦକୁ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ ଏହା କିପରି ତାହା ଆସୁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଦେଖି ପରୀକ୍ଷା କରୁ। ଆଜି ତ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ଶେଷ ହୋଇ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ତୁମେ ସତ୍ୟ ଆଉ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଅଟ। ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମକୁ ଜାଣିବେ, ଜୀବନ ପାଇବେ, ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ, ଏହା ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆଜି ବି ତୁମର ସୁସମାଚାରର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଅଛ। ଆଜି ବି ଯେତେଜଣ ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଜୀବନ ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ହେଉ, ତାହା ହିଁ ଆମମାନେ ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମାଗୁଅଛୁ। ଆଉ ସମସ୍ତ ବିନତି ପ୍ରାର୍ଥନା ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ମୁକ୍ତିଦାତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ 044490812996 ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ। ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ସହ ଜଣାଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଯିଏ ଅଧିକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯିବ ଓ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ସେହି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ ଓ ଫଟୋ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଦେଖାଯିବ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ଗଜପତିରୁ ଗୀତାଙ୍ଗିନୀ ପରିଚ୍ଛା ଓ ପରିବାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଫୋନରେ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ହେଲା 9777221415 ଆଉ ଆମ ଠିକଣା ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।